السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر، لبوں کو جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں بڑے آواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا اور پھر عید الفطر عطا فرمائی۔ یہ اس کا انعام ہے، اس کا تحفہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو وقت وقت جگہ جگہ انعامات عطا فرمائیں، کبھی عید کی شکل میں، کبھی حج کی شکل میں، کبھی زکوٰۃ کی شکل میں، تاکہ بندہ ان انعامات کو حاصل کرے اور ان کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کر لے۔ آیت کریمہ میں ہے پڑھی اللہ رب العزت کا فرمان، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جو ستھرا ہوا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کا نام لے کر کے نماز پڑھی۔ تو یہ آج عید کا دن، آج یوم الفطر کا دن، یہ کامیابی کا دن ہے۔ پورے دن، پورے مہینے بندوں نے خدمتیں کی، پورے ماہ مبارک بندوں نے اپنے رب کو راضی کیا، پورے ماہ مبارک اللہ رب العزت کی عبادت کی، نبی کی اطاعت کی، اولیاء کرام کا تذکرہ کیا، قرآن مقدس کی تلاوت کی۔ تو آج اس کی مزدوری کا دن ہے، اس کی دہاڑی ملنے کا دن ہے، تو آج یہ خوشی کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اپنے بندوں کو خوشی کا دن عطا فرمایا۔ تو یہ خوشی ہے کس کے لیے؟ اس خوشی کا حقدار کون ہے؟ اس خوشی کا مستحق کون ہے؟ تو قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکیٰ، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو ستھرا ہوا۔ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو من تزکیٰ، افلح یہاں پہ بیان کیا گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی سے کون سی کامیابی مراد ہے؟ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں اس کامیابی سے مراد یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، یعنی جس کی دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، جس سے خدا و رسول راضی ہو جائیں، وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے سے راضی ہو جائے۔ اور دوسرا ٹکڑا ہے آیت کریمہ کا، قد افلح، وہ کامیاب ہوا من تزکیٰ، جو ستھرا ہوا۔ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ تزکیٰ سے مراد کیا ہے، کون شخص کامیاب ہوا اور ستھرا کون ہوا، کون پاک و صاف ہوا؟ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں وہ شخص ستھرا ہوا جس نے اللہ رب العزت کی ماہ رمضان مبارک میں عبادت کی، جس نے جاگ کر کے قرآن مقدس کی تلاوت کی، نماز تراویح کو پڑھا، جس نے 5 وقت کی نماز کو پڑھا،
جس نے ہمہ وقت اللہ رب العزت کا ذکر کیا، اللہ رب العزت کی یاد کو کبھی فراموش نہیں کیا، تو اس کے لیے عید کا دن ہے۔ اس کے لیے فرمایا گیا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جو سترا ہوا۔ سترا کون ہوا؟ جو پاک رہ کر کے جس نے اللہ رب العزت کی عبادت کی، جس نے ماہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کو یاد کیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر کے نماز پڑھی۔ اس میں اور من تزکا میں ایک تفسیر میں مفسرین کرام یہی فرماتے ہیں من تزکا سے مراد وہ لوگ ہیں، من تزکا جنہوں نے اپنے روزے کا صدقہ فطر ادا کیا، وہ سترے ہوئے۔ حدیث پاک میں ہے بندہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، اور یہ صدقہ فطر اس لیے بندوں کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس کے ذریعے سے تمہارے روزوں کی پاکیزگی ہو جاتی ہے، تمہیں روزوں کے درمیان جو گناہوں میں ملوث ہوئے ہو وہ گناہوں کی پاکیزگی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ دو تفسیریں ہیں، وہ سترا ہوا جس نے صدقہ فطر ادا کیا، اور وہ سترا ہوا جنہوں نے اللہ رب العزت کی ماہ رمضان مبارک میں عبادت کی۔ دوسری آیت کریمہ وذکر اسم ربہ فصلی، اس آیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا نام لیا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے جنہوں نے اپنے رب کا نام لے کر کے نماز پڑھی۔ اس سے مراد یہ ہے وہ لوگ کامیاب ہوئے جو نماز عید کو آتے وقت تکبیر پڑھتے ہوئے آئے، جنہوں نے اپنے رب کے نام کو بلند کیا، جنہوں نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، جنہوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا، وہ اس سے مراد ہیں۔ انہوں نے اللہ رب العزت کا ذکر کیا اور پھر اللہ رب العزت کی عبادت کی تو وہ کامیاب ہو گئے۔ آج عید الفطر ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسلام کا کوئی بھی کام، اسلام کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہر عمل کے اندر حکمت موجود ہے، ہر کام کے اندر حکمت موجود ہے۔ تو دو باتیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ عید الفطر ہے تو عید الفطر کیوں منائی جاتی ہے؟ کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس بات کا بھی درس اپنی امت کو دیا ہے تو وہ کسی نہ کسی حکمت کے تحت دیا ہے۔ اور صدقہ فطر ادا کیوں کیا جاتا ہے؟ اب بات اس تعلق سے کرتے ہیں کہ عید الفطر کیوں منائی جاتی ہے۔ لوگ جو ہیں اپنے تہوار الگ الگ طریقے سے مناتے ہیں، کوئی کسی طریقے سے اپنا تہوار مناتا ہے، کوئی کسی طریقے سے اپنا تہوار مناتا ہے۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ مکرمہ سے مدینہ معظمہ ہجرت کر کے تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ عیدین کے دن کفار و مشرکین شراب و شباب میں مشغول رہا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کیا کرتے تھے، وہ خوشی کے نام پر زنا کو عام کیا کرتے تھے، وہ عید کا دن کہہ کر کے، خوشی کا دن کہہ کر کے گناہوں میں ملوث ہوا کرتے تھے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ دیکھا تو اپنی امت کو یہ پیغام دیا، امت مسلمہ کے لیے کبھی بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رسی جو ہے اسے دھیرے پکڑے اور اس میں ڈھیل ڈالے، بلکہ امت مسلمہ کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ آگاہ کیا تمہاری عید یہ ہے، تمہاری خوشخبری یہ ہے کہ عید کے دن تم اللہ رب العزت کا ذکر کرو، اللہ رب العزت کے حضور نماز پڑھو، اللہ رب العزت کا ذکر کرو، تو یہ تمہارے لیے خوشی ہے۔ وہ کفار و مشرکین ہیں، اپنے تہواروں پر ناچ گانے کرتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے درس دیا، تمہارا مذہب اسلام تمہیں یہ درس دیتا ہے تم اللہ رب العزت کا ذکر کرو، نماز عید الفطر ادا کرو، اپنے بھائیوں سے ملو، بڑوں کو سلام کرو، جو نفرتیں تمہارے اندر ہیں ان کو دور کرو، یہ تمہارے لیے عید الفطر ہے۔ تو عید الفطر ایکتا کا پیغام لے کر کے ہمارے یہاں موجود ہے۔ جب 2 ہجری کو جنگ بدر ہوئی، اس میں 313 صحابہ کرام نے فتح مکہ حاصل کی، 313 صحابہ کرام نے، اسی وقت روزے کا حکم نازل ہوا۔ تو 17 رمضان المبارک کو جنگ ہوئی، جنگ کے دوران 313 صحابہ کرام تھے، اور ایسے صحابہ کرام تھے جو کھانے پینے میں بہت کمزور تھے، ان کے پاس اوزار اور اسلحہ موجود نہیں تھے،
لیکن ان کے دلوں میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت تھی۔ کچھ تو ایسے انصار تھے کہ جنہیں کبھی لڑائی کے نام پر کوئی کام نہیں آتا تھا، تلوار کے نام پر انہوں نے کبھی تلوار اٹھائی نہیں تھی، کبھی جنگ کا نام نہیں سنا تھا، لیکن انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان سنا، عشق مصطفیٰ ان کے دلوں میں تھا، وہ سیدھے جنگ کے میدان میں چلے گئے۔ اور وہی تاریخ آج موجود ہے، انہی صحابہ کرام کا فیضان ہمارے اوپر ہے، انہی صحابہ کرام کا احسان ہمارے اوپر موجود ہے کہ آج اسلام زندہ ہے۔ اس وقت وہ 313 تھے، 313 تھے، لیکن جذبہ ایمان ان کے اندر یہ تھا، جس گلی سے جس کوچے سے گزر جایا کرتے تھے لگا کرتا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ رہے ہیں۔ اس وقت زمانہ ڈرتا تھا، اس بات پر مجبور ہوا کرتا تھا کہ یہ 313 ہیں، لیکن یہ 313 حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر آج نہیں آنے دیں گے۔ آج دنیا کا مشاہدہ کرو، زمانے کا مشاہدہ کرو، میری معلومات کے مطابق 56 یا 57 دیش ہیں، کنٹری ہیں اس وقت مسلمانوں کی، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آئے دن گستاخیاں ہوتی رہتی ہیں، آئے دن گستاخیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر جذبہ دین، جذبہ ایمان، جذبہ محبت رسول باقی نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا 313 سے ڈرتی تھی، وہ اس بات کو دیکھ کر کے آگے درس حاصل کیا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب وضو کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، صحابہ کرام وضو کا پانی اٹھا کر کے پی لیا کرتے تھے، اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ تو وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ جو امت، جو لوگ اپنے نبی کا پانی زمین پر نہ گرنا دے، وہ لوگ یہ کیسے گوارا کریں گے کہ ان کے نبی کا خون کا قطرہ زمین پر گرے۔ یہ دیکھ کر کے ان کے دل میں خوف خدا، ان کے دل میں مسلمانوں کا خوف، ان کے دل میں مسلمانوں کا خوف اتنا غلبہ کر گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی بستیوں سے بھیڑنے کی کوشش تک نہیں کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے جس گلی سے، جس کوچے سے وہ گزرے، انہوں نے فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑے، اور تاریخ نے اپنے صفحات میں اس واقعے کو نقل کیا۔ 1000 کفار و مشرکین، 1000 کفار و مشرکین، تمام اوزار، تمام ہتھیار ان کے ساتھ موجود، تمام اسلحہ ان کے ساتھ موجود، اور انہیں پوری ٹریننگ ملی ہوئی تھی جنگ کی، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انصار و مہاجرین سے کہا اسلام کے لیے جنگ کے میدان میں آگے بڑھو۔ خدا کی قسم ایسے ایسے انصار تھے صحابہ کرام میں کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ تلوار کیسے پکڑی جائے، لیکن صرف ان کے دل میں یہ تھا کہ حضور نے کہا ہے تو ہم جنگ کے میدان میں جائیں گے، جنگ کے میدان میں جائیں گے۔ سچا جذبہ ان کے دل میں تھا۔ روایتوں میں آتا ہے وہ 313 تھے، لیکن جنگ کے میدان میں صرف حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں گئے 313 تھے۔ کفار کو ادھر سے مسلمانوں کی تعداد کبھی 1000 دکھائی دیتی تھی، کبھی 2000 مسلمانوں کی تعداد دکھائی دیتی تھی۔ صرف ان کے دل میں اسلام کا درد تھا، اسلام کی محبت تھی، انہوں نے اپنا جذبہ ایمان ایسا ظاہر کیا، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ان کی مدد فرمائی۔ میدان میں، جنگ کے میدان میں فرشتے بھیجے، فرشتوں نے ان جنگجوؤں کی، مسلمانوں کی مدد کی، فرشتوں نے ان کی مدد کی، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ آج اگر میرا مسلمان بھائی پریشان ہے، میرا مسلمان بھائی کہیں پٹتا ہے، میرا بھائی اگر کہیں پٹ رہا ہے تو میں اپنا بچاؤ کرتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں یہ پٹ رہا ہے، پٹنے دو، میری بات تھوڑی ہے، میں تھوڑی پٹ رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے ہر کوئی اپنے اپنے میں لگا پڑا ہے۔ اسلام کی بات ہو تو وہ اپنے میں لگا پڑا ہے، امام صاحب جائیں گے یہ جانیں، لیکن خدا کی قسم یہی تمہاری پستی کی دلیل ہے۔ اگر وہ شخص حق کو حق نہ کہہ سکے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بنی آدم ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، ایسے مثال دی کہ بنی آدم ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، جیسے پوری امت مسلمہ ایک انسان ہے۔ اگر یہ پٹتے ہیں تو سمجھا جائے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، اور یقیناً جب میرے ہاتھ کو کاٹا جائے گا تو میرے ہاتھ میں تکلیف ہوگی، اور تمام امت یہی بات کو سمجھ لے، میرا غریب بھائی پٹتا ہے تو میرا پیر پٹ رہا ہے، میرا سینہ پٹ رہا ہے، میرے سینے کو چلنی کیا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم تمہارے اوپر کبھی آنچ نہیں آ سکتی، لیکن تم لالچی ہو گئے ہو، تم لالچی ہو گئے ہو۔ یہ پٹتا ہے پٹنے دو، میں امیر سے کیوں ملوں گا، میں امیر سے کیوں لڑوں گا۔ وہی ہے، وہ 313 تھے تو ڈرتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں کرتے ہیں غلامی۔
کرتے ہیں غلامی. تمہارے اندر ہمارے اندر لالچ ہے, ہمارے اندر دین کا درد نہیں ہے. ہم تو سوچتے ہیں کسی طریقے سے مسئلہ رفع چکر ہو جائے, اگر کہیں دین کی بات ہو تو ہمارے اوپر ہاتھ نہ آئے, دین کی بات ہو تو ہمارے اوپر ہاتھ نہ آئے. یہ دین کا جذبہ نہیں ہے. دیکھ لو, یہ دین کا جذبہ نہیں ہے. اب دیکھو عید الفطر کا مقصد کیا ہے؟ یہیں سے عید الفطر کی بات شروع ہوتی ہے. 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی. 17 رمضان المبارک کو پوری دنیا کو ہلا کر کے 313 لوگوں نے رکھ دیا. پوری دنیا ڈرنے لگی, کہنے لگی یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, ان سے مت ٹکراؤ. ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں موجود تھے. کفار آئے, ابو جہل آیا, اور ابو جہل نے کہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, تم ان چند نوجوانوں کی وجہ سے اسلام کی دعوت دے رہے ہو, چند نوجوانوں کی وجہ سے پورے جو ہے کفار سے جو ہے تم جھگڑا کر رہے ہو, پورے کفار سے اپنی دشمنی مول لے رہے ہو, تمہیں کیا بڑی ہے؟ وقت آئے گا یہ نوجوان تمہیں چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے, نوجوان چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے, اکیلے رہ جاؤ گے, اکیلے تمہیں جان دینا پڑے گی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے. ابو بکر صدیق نے کہا ہے خبیث, اے ملعون, اے ابو جہل, خدا کی قسم جب تک ابو بکر صدیق زندہ ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر ہاتھ نہیں آ سکتی, حضور کے اوپر آج نہیں آ سکتی. حضور کے اوپر تب بھی آ سکتی ہے, پہلے تم 313 کو ختم کرو. اگر ان میں سے ایک بھی موجود رہا, ایک بھی جنگ کے میدان میں رہا, وہ جب تک اس کے سینے میں جان ہے وہ اپنے حضور, اپنے امام, اپنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ نہیں آنے دے گا. تو تم کس میدان میں ہو؟ تمہارے اندر جذبہ دین کہاں ہے؟ تم کہاں بچھڑے پڑے ہو؟ وہ کیسے صحابہ کرام تھے؟ یہ جملہ ابو بکر صدیق نے کہا تھا, یہ جملہ کہا تھا ابو بکر صدیق نے, اے خبیث تو اپنے بتوں کی شرمگاہ کو چاٹ. تو یہ کہتا ہے خدا کی قسم محمد عربی پر تبھی آج آ سکتی ہے جبکہ ہمارے جسم کو پہلے ہمیں چھلنی کرو, پہلے ہمیں موت دو. یہی بات تھی. صحابہ کرام کو دیکھنے کے لیے آئے, جنگ کے جاسوس دیکھنے کے لیے آئے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کیسے شہید کیا جائے, کیسے آپ کو جام شہادت دلایا جائے. تو دیکھا کہ صحابہ کرام حضور وضو بنا رہے ہیں تو وہ پانی زمین پر نہیں گرنے دے رہے ہیں. جاسوس نے جا کر کے بتایا ان کے امتی تو ایسے ہیں وہ اپنے نبی کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں, تو اس بات کو کیسے گوارا کریں گے کہ ان کے نبی کا خون زمین پر گرے. اور یہی بات تھی. جنگوں کے حالات تم دیکھو, اتنا عشق حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کیا کرتے تھے. جنگ احد کے میدان میں, احد کے میدان میں جب احد کے میدان میں تفرقہ بازی تھوڑی ہو گئی تھی, مسلمان جو ہے مال کے چکر میں آ گئے اور دوبارہ جنگ شروع ہو گئی تھی, اس میں مسلمانوں کو مغلوب ہونا پڑا. اس وقت بھی کچھ صحابہ کرام وہ تھے کہ کفار جو ہے ان پر ٹوٹ کر تیروں سے حملہ کر رہے تھے, کفار ٹوٹ کر تیروں سے حملہ کر رہے تھے. اس وقت بھی مسلمان 3 ٹکڑوں میں بٹ گئے تھے. ایک تو وہ جو اپنی حفاظت کر رہے تھے, اور ایک وہ جو اپنے جنگ کے ماحول کو دیکھ رہے تھے, اور کچھ لوگ وہ تھے تو جنگ سے جان بچا کر کے چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے. انہی سے کچھ صحابی رسول وہ تھے بلا وجہ تمام چاروں طرف سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گھیراؤ کیا گیا تھا. صحابہ کرام پر تیر چلا رہے تھے. اس وقت صحابہ کرام نے چاروں طرف سے لائن بنا کر کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گھیر لیا تھا. اس بات کا درس دیا تھا جب تک ایک بھی صحابی رسول ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر ہاتھ نہیں آ سکتی. اور یہی وجہ ہے جتنا زمانہ بڑھ رہا ہے لوگ اتنے ہی بے خوف ہو رہے ہیں, لوگ اتنے ہی بے قابو ہو رہے ہیں, لوگ اتنے ہی تمہارے دین کو بدنام کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تمہارے اندر دین کا درد نہیں ہے, تم دین کے مسائل کو نہیں جانتے ہو, دین کا مسئلہ تمہیں پتہ نہیں ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے عشق رسول کیا ہے. عشق رسول تو یہ ہے, حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اگر بات ہے بیٹے کی تو بیٹے سے محبت کر, بات ہے باپ کی تو باپ سے محبت کر, لیکن سچا مسلمان تب جا کر کے ہوگا, میری شفاعت کی امید تب جا کر کے لگانا جب بات آ جائے میری محبت کی, بات آ جائے میری محبت کے خلاف تیرا بیٹا آ جائے تو بیٹے کو چھوڑ دینا. یہ تیرا
सच्चा इश्क रसूल है। अगर तूने मेरी मोहब्बत में अपने बेटे की मोहब्बत को गालिब दिया तो तू उससे मोहब्बत करने वाला नहीं है। हुजूर ने फरमाया कोई बंदे मोमिन जब तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता, सच्चा मेरा वफादार नहीं हो सकता, जब तक कि अपने भाई बहन घर वालों से बढ़ करके मुझसे मोहब्बत ना कर ले। ये जज्बा ईमान है, ये इश्क रसूल है। तो 17 रमज़ानुल मुबारक को जब जंगे बद्र हुई, फतह मक्का हुई, तो मुसलमानों को खुशी हासिल हुई, मुसलमानों को खुशी हासिल हुई। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा ईद के दिन कुफ़ार व मुशरिकीन जो है वो अपने तरीक़े से ईद मनाते हैं। ईद के दिन सवाब के बजाय वो गुनाह का काम करते हैं। ईद के दिन वो मेला लगाते हैं। ईद के दिन वो ज़िनाकारी में मुलव्वस होते हैं। तुम्हारे लिए आज डबल ईद है, एक तो तुम्हारे इस्लाम की फतह हुई है और एक ये ईद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है। तो तुम्हारे लिए इनाम है, तुम ईद उल फित्र मनाओ, नमाज ईद अदा करो और तुम अपने मुसलमान भाइयों से मिलो ताकि तुम्हारे दरमियान आपस में मोहब्बत बढ़े, आपस में मोहब्बत बढ़े। तो कोई ऐसा त्योहार लेकर के आता है उसमें गोलीबाजी करता है, लोगों को मारता है, लेकिन तुम्हारे लिए ईद उल फित्र ये आई है, इसलिए आई है तुम्हारा मुसलमान भाई अगर तुमसे नाराज है तो उससे मिलो। अरे क्यों गले मिला जाता है? ये दीन ने दर्श दिया है, दीन ने दर्श दिया है नमाज के बाद मुसाफा करो ताकि तुम्हारे दरमियान आपस में मोहब्बत उल्फत कायम रहे। यही तो दर्श दिया है। ईद उल फित्र आई थी, आज तक तुम मुंह छुपा करके भागते थे, आज तक एक दूसरे से बचते थे, आज ईद उल फित्र आ गई, तमाम लोग गले मिलो, दूरियों को दूर करो। ये एकता और मोहब्बत की मिसाल कायम हो गई है कि ईद उल फित्र मनाओ, तमाम मुसलमान एक हो जाओ, इसलिए ईद उल फित्र आई है। लेकिन ईद उल फित्र का मकसद जो है वही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। मैंने पढ़ा हदीस पाक में है, मुसलमान देख शयातीन का सरदार ईद के दिन, ईद उल फित्र के दिन उछल करके कूद करके खड़ा हो जाता है। तमाम शयातीन कहते हैं ऐ इब्लीस, है हमारे सरदार, तुम आज इतनी बेचैनी में क्यों हो, तुम आज इतनी बेचैनी में क्यों हो? तो वो कहता है आज ईद का दिन है, आज इनकी मजदूरी का दिन है, आज इनकी दिहाड़ी मिलने का दिन है। आज के दिन रब ने वादा कर लिया है जिसने मेरी रमज़ान मुबारक में इबादत की होगी, जिसने मुझसे तौबा की होगी, जिसने कुरान मुकद्दस की तिलावत पढ़ी होगी या सुनी होगी, आज मैं उनको बख्श दूंगा, आज उनके गुनाहों को बख्श दूंगा, आज मैं उन्हें जन्नत अता फरमा दूंगा। तो मुझे इस बात की जलन है कि आज बंदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करेंगे, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हाजिर होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें बख्श देगा। तो शयातीन कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? तो इब्लीस कहता है कि लोगों को बहकाओ, लोगों को बहकाओ कि वो ईद उल फित्र जैसे मनाने का तरीका है वैसे ना मनाएं, बल्कि कुफ्फार की तरह फिल्में देखने जाएं, कुफ्फार की तरह झूठ ड्रामे करे, ये शैतान चाहता है। तो हमारी ईद ये है कि ईद के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहमानी का दिन है। 5 दिन ऐसे हैं, 5 दिन साल में ऐसे हैं जिनमें रोज़ा रखना हराम है। रोज़ा रखना, रोज़ा कभी भी रखेगा, रोज़ा रखना सवाब का काम है, लेकिन ईद उल फित्र का दिन ऐसा है उसमें रोज़ा रखना हराम है, रोज़ा रखना हराम है। इसलिए पूरे महीने तूने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ से भूखा रहा है, पूरे महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के डर से तूने खाना नहीं खाया है, तो आज तेरे लिए रोज़ा रखना हराम है, रोज़ा रखेगा गुनाहगार होगा। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे हुक्म देता है तू खा, खुद खा, अपने भाइयों को खिला, उनसे मिल, आज मेरी तरफ से तेरी मेहमानी का दिन है, मेरी तरफ से तेरी मेहमानी का दिन है। तो ईद इसलिए आई है मुसलमानों से मिलो। शैतान चाहता है तुम ईद के बहाने फिल्में देखो, शैतान चाहता है ईद के बहाने गुंडागर्दी करो, लेकिन खुदा की कसम ईद यही है, आज मजदूरी का दिन है तो मजदूरी लेना चाहिए, उसकी बारगाह में रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, आपस में प्यार और मोहब्बत करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरी जैसी इबादत करने का हक है, हम तेरी इबादत नहीं कर पाए, लेकिन हम तेरी बारगाह में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तू 100 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, ईद उल फित्र के दिन हमें बख्श दे। ये मुसलमानों की ईद है, ये मुसलमानों की ईद है, ये मुसलमानों की ईद बिल्कुल नहीं है। पहले भी मैंने कहा और असल बात भी यही है, कहना चाहिए, ये मुसलमानों की ईद नहीं है। हमारा नौजवान आज चौराहों पर जाकर के, बाजारों में, मेलों में जाकर के पैसे लुटाए, और बाप भूखा बैठा हो, माँ भूखी बैठी हो, माँ के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, बाप के पास खाने के लिए खाना नहीं है, उसे ईद के दिन सिमइयाँ मैसर नहीं हुई,
नया कपड़ा तो बहुत दूर है साहब, उसे धुले हुए कपड़े मैसर नहीं हुए। तू कभी मालदार नहीं हो सकता, तू कभी पैसे वाला नहीं हो सकता, कभी लोगों की नजर में तेरी इज्जत नहीं हो सकती जब तक कि अपने वालिदैन को राजी ना कर ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी तुझसे राजी नहीं हो सकता जब तेरे वालिदैन नाराज हैं। तो हमारी ईद ये है कि अपने वालिदैन को मनाए, हमारा बड़ा नाराज है तो उसे मनाए, हमारे वालिदैन नाराज हैं तो उन्हें राजी करें। जज्बा तो ये होता है, इश्क तो ये होता है, मैं पुराने कपड़े पहनूंगा, मैं आज नौजवान हूँ। मेरा बाप जब मैं गोदी में था तो मेरा बाप भूखा रहा करता था, मेरी माँ सर्दी में गीली जमीन पर सो जाया करती थी, वो मुझे लेकिन अपने सीने पर सुलाती थी। आज खुशी का दिन है, आज नए कपड़े पहनने का दिन है। मैं गरीब हूँ, मैं नहीं बनाऊंगा कपड़े, मेरी माँ ने कपड़े पहनेगी। होना चाहिए कि नहीं? सुभान अल्लाह। ये बात है, ये ईद है। अरे मेरा बाप पुराने कपड़े पहने, मेरा बाप फटे पुराने कपड़े पहन रहा है, मैं जो हूँ नए कपड़े पहन करके चार चार जोड़ी कपड़े बनाऊं, 4 जोड़ी कपड़े और 4 जोड़ी चप्पलें लूं और वहां मेले में जा करके दूसरों को हलवा पराठा खिलाऊं, दूसरों को पैसे ऐसे रखूं कि दिखाई देना चाहिए मैं पैसे वाला हूं। तू नहीं है पैसे वाला, नंगा है एक किस्म का। अरे तेरे वालिदैन राजी नहीं हो सकते, तू नंगा है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो नौजवानों अपने वालिदैन को राजी करो। इतने मौके आए हैं, ईद उल फित्र के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्शता है, शब कद्र के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्शता है, लेकिन सराहत के साथ उसमें ये बात जिक्र की गई है, अगर वालिदैन राजी नहीं है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तभी बख्शिश फरमाएगा जबकि वालिदैन राजी हो जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईद इसलिए दी है, अरे इस्लाम में बताया था कितना हमारा आपस में कितना मोहब्बत उल्फत कायम की है इस्लाम ने, कितनी उल्फत कायम की है। दूसरे मज़ाहिब को देखो, इस्लाम कहता है तुम मिलो तो ये कहो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ऐ मेरे भाई तुझ पर अल्लाह की रहमत हो। कोई हाय कह रहा है, कोई बाय कह रहा है, कोई टाटा कह रहा है, क्या है इसमें, क्या है? तेरा मजहब ये कहता है तू बाप से मिले तो कहे वालिद मोहतरम तुम पर अल्लाह की रहमत हो, तुम पर अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए। तू अपने उस्ताद से मिले तो कहे ऐ उस्ताद मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम पर रहमत नाजिल फरमाए। तो तेरा मजहब तो ये कहता है सलाम कर, इधर से गया बीच में दीवार हाइल हो गई, दोबारा आया फिर सलाम कर। 50 बार अपने वालिदैन से मिलता है, उनके चेहरे की ज़ियारत कर और उन्हें दुआएं दे। तू अपने बड़ों से मिलता है, उनसे कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इसी के सबब अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे वालिदैन पे भी रहमत नाजिल फरमाएगा और तुझ पे भी रहमत नाजिल फरमाएगा। तेरा इस्लाम ये कहता है जब तू नमाज पढ़े, जब तू अपनों से बड़ों से मिले तो तुम मुसाफा कर, तुम मुसाफा करेगा तो मोहब्बत बढ़ेगी, उल्फत बढ़ेगी। तेरा इस्लाम ये कहता है जब तेरा बड़ा बीमार हो जाए, तेरा पड़ोसी बीमार हो जाए तो तू उसकी इयादत करने जा, उससे उसके दिल को चैन मिलेगा, तेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा। तो इसलिए ईद आई है, हमारा गरीब हमसे नाराज है तो वो राजी हो, हमारा हम साथी हमसे नाराज है तो वो राजी हो। ईद तो इसलिए आई है, मजहब इस्लाम ने हमेशा अपने मानने वालों को ये दर्स दिया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तुम तमाम मुसलमान भाई आपस में भाई हो, मुसलमान आपस में तमाम लोग तुम भाई हो, तुम में कोई ऊंच नीच का दर्स नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई वो नहीं है कि तुम छोटे हो बड़े हो, तुम्हें एकता का दर्स दिया है, तुम्हें एकता का दर्स दिया है। मजहब इस्लाम ने हमेशा यही दिया है, तू अमीर है, तू मालदार है, तू बकरे का गोश्त खाता है, भैंस का गोश्त खाता है, दोनों वक्त तेरे यहाँ गोश्त से खाना खाया जाता है। मेरा भाई गरीब है, मेरा भाई फकीर है, उसे कभी सूखी रोटी मैसर नहीं होती, सूखी रोटी मैसर नहीं होती। मजहब इस्लाम ने कहा ऐ लोगो तुम कुर्बानी करो, कुर्बानी करो, इसके सबब अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी बख्शिश फरमाएगा। तेरा मुसलमान भाई भी इसके सबब गोश्त खाएगा, तेरा मुसलमान भाई गोश्त खाएगा, वो भी खुशी की जिंदगी गुजारेगा, उसके बच्चों का दिल भी चाहता है वो बकरे का गोश्त खाए। तो कुर्बानी कर, तो कुर्बानी कर, तेरे लिए हर बाल के सबब नेकियां लिखेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत, तेरा मुसलमान भाई भी खुश हो जाएगा। तू लाखों की गाड़ियों में घूमता है, तू करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, तू ज़कात दे, ज़कात देगा, तेरा मुसलमान भाई भी इसके जरिए से अमीर हो जाएगा। अरे तूने जो है 4 जोड़ी कपड़े बनाए हैं, तूने ईद के दिन बेशुमार भगोने बिरयानी के बनाए हैं, तो सदका फित्र अदा कर, सदका फित्र अदा कर। तूने नए कपड़े बनाए हैं, खुदा की कसम तू सदका फित्र अदा करेगा, तेरा गरीब भी नए कपड़े पहनेगा, वो भी अच्छा खाना खाएगा। तुम मजहब इस्लाम ने यही तो कहा है, तुम भाई हो, तुम आपस में बटे हुए नहीं हो, तुम जो भी हो,
यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, लेकिन दर हकीकत तुम मुसलमान हो, तो तुम्हारा ये हक है जो गरीब है वो कभी इस बात का शिकार ना हो, बल्कि मुसलमान, तमाम मुसलमान अमीर हैं। सबसे बड़ी दौलत ईमान है, ईमान वाला है तो मेरा भाई है। मैं नहीं खाऊंगा 2 रोटी, मैं नहीं खाऊंगा 4 रोटी, मैं 1 रोटी खाऊंगा, मैं आधी रोटी खाऊंगा, लेकिन मेरा भाई भूखा नहीं सोएगा। मेरा मुसलमान भाई कभी इलाज को परेशान नहीं रहेगा। मेरा भाई कभी रास्ते में ले जाते हुए उसकी मौत नहीं होगी, वल्लाहु ताला आलम। वैसे जिसकी मौत हो जाए वो भी इलाज कराएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा भाई है, मैं उसका ख्याल रखूंगा। अगर तूने ख्याल नहीं रखा, तूने ख्याल नहीं रखा, उस बात को नहीं समझा, तूने जो है ईदें बनाई, 4-4 भगोने बनाए, लोगों में पैसे तकसीम किए, लोगों में सदका और खैरात की, और तूने ये अपने गरीब भाई का ख्याल नहीं रखा, उसे उसका हक नहीं दिया, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा, ऐ बंदे, दुनिया में एक दिन ऐसा आया था कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना तक नहीं खिलाया। मैं पहनने के लिए कपड़े थे, तूने कपड़े तक नहीं पहनाए। मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं था, तूने खाना नहीं खिलाया। मैं कैसे तुझे जन्नत दूं? तूने दुनिया में मेरा ख्याल नहीं रखा, मैं कैसे तुझे जन्नत में भेजूं? मैं कैसे तेरा ख्याल रखूं? तो उस दिन बंदा कहेगा, मौला ताला तू किस तरीके से खाना खा सकता है? हमने तो ये सुना था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाना खाने से पाक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहनने होने से पाक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा, अगर दुनिया में तेरा जो गरीब भाई था वो दवाई के बगैर मर गया, तूने उसे दवाई दिलवाई होती। तेरा गरीब भाई ईद उल फित्र के दिन उसके घर में चूल्हा नहीं जला था। तेरे वालिदैन रो रहे थे ईद के दिन, उनके पास खाने को पैसे नहीं थे, तू उस दिन साहिब सरबत था, तेरे पास मालो दौलत थी। अगर आज दुनिया में रह करके तूने अपने भाई का ख्याल रखा होता, तूने ईद के दिन 4 जोड़ी कपड़े न बना करके अपने भाई को कपड़े बनाए होते, ईद के दिन तूने अपने भाई के घर भी गोश्त ला करके दिया होता, तो ये समझ दुनिया में तूने मुझे गोश्त दिया होता, दुनिया में तूने मुझे कपड़े पहनाए होते, दुनिया में तूने मुझे खाना खिलाया होता, और इसका सिला आज मैं तुझे जन्नत अता फरमाता। हर कदम पर इस्लाम ने ये दर्स दिया है, तुम अलग नहीं हो, तुम अलग नहीं हो। ईमान है तो तुम एक हो, ईमान है तो तुम एक हो। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, खड़े हो जाओ। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तुम बिल्कुल एक नहीं हो। हर कदम पर तुम मुझसे आकर के अकेले में बात कर लो, मज़हब इस्लाम की तारीख सुन लो। तुम हर जैसा कदम, जैसी बात मज़हब इस्लाम के बारे में सुनोगे, ऐसी कोई बात दूसरे मज़ाहिब के बारे में मिल ही नहीं सकती। और ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमें प्रैक्टिकल करके बताया है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने खुद बताया है, मुसलमानों कैसे ईद मनाई जाएगी, कैसे तुम्हें मुसलमानों का ख्याल रखना है, कैसे ईद उल फित्र मनाना है। वक्त भी हो चुका है, आखिरी बात बता करके रुखसत होना चाहता हूँ। ईद के दिन हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ईदगाह की तरफ नमाज ईद अदा करने के लिए जा रहे हैं, नमाज ईद अदा करने के लिए जा रहे हैं। देखा रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मसरत और शादमानी के साथ ईद मना रहे हैं। देखा एक बच्चा अलग खड़ा है, एक बच्चा मायूस खड़ा है। तमाम बच्चे खुशहाल हैं, लेकिन उसके चेहरे पर मायूसी है, उसके चेहरे पर मायूसी है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस बच्चे के पास गए, कहा है बच्चे तू क्यों मायूस है? आज तो ईद है, खुशी का दिन है, आज तो तमाम लोग खुश हैं, तमाम बच्चों के चेहरे खिले हुए हैं, तू क्यों रो रहा है? तेरे चेहरे पर क्या मायूसी है? तो उस बच्चे ने कहा, बच्चा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जानता नहीं था। कहा उन्होंने, ऐ साहब, बच्चे ने कहा आज वाकई ईद का दिन है, बच्चे ईद मना रहे हैं, उनके वालिदैन उनके साथ खुशियां मना रहे हैं, मैं इसलिए मायूस हूँ। मेरा वालिद एक जंग के मौके पर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ जंग में गया था, वहाँ शहीद हो गया। बच्चा हुजूर को जानता नहीं था, बोला नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में गया था, वहाँ मेरा बाप शहीद हो गया। मेरी वालिदा ने दूसरी शादी कर ली, वो दूसरे शौहर के साथ चली गई। आज लोग ईद मना रहे हैं, लोग आज खुशी के आलम में हैं, लोगों के वालिदैन हैं, भाई बहन हैं, सबके साथ वो खुशियां मना रहे हैं, सबके साथ वो ईद मना रहे हैं। मैं कैसे खुशी मनाऊं? ना मेरा आज बाप जिंदा है, ना मेरी माँ मेरे पास मौजूद है, ना मेरे भाई बहन हैं, इसलिए मैं गमगीन हूँ, इसलिए मेरे चेहरे पर खुशी नहीं है, इसलिए मेरे चेहरे पर गम के आसार हैं। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी उम्मत को दर्स दिया, पहले करके बताया, अपने साथ उठा करके उस बच्चे को साथ में घर पर लाए, उसे नहलाया धुलाया,
इत्र लगाया, नए कपड़े पहनाए और कहा है बच्चे बताओ ये बात तुम्हें कैसी लगती है, इस बात को तुम्हें जान करके कैसी खुशी होती है अगर मैं तुम्हारा बाप हो जाऊं, आयशा सिद्दीक़ा तुम्हारी वालिदा हो जाए, हजरत अली तुम्हारे भाई चचा हो जाए, हजरत फातिमा तुम्हारी बहन हो जाए, हसनैन करीमैन तुम्हारे भाई हो जाए, तो तुम्हें ये कैसा लगता है। तो उस बच्चे ने कहा आज तो अगर ऐसा हो जाए तो तमाम लोगों से बढ़ करके मेरे लिए खुशी का दिन होगा, मेरे लिए खुशी का दिन होगा। तो हुजूर ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके दिखाया, बच्चे को घर पे ले गए, उसके नए कपड़े बनाए, नए कपड़े पहनाए, खुशबू लगाई और उम्मत को दर्श दिया ये ईद सिर्फ तेरे लिए नहीं है, तेरे 4 बच्चे हैं तू उनके ऊपर फूले समाए, बल्कि उस गरीब के लिए भी ईद का दिन है जो मुसलमान है, उसके दिल में ईमान का जज्बा है, उसका हक है तेरे ऊपर, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, तमाम ज़मीन और आसमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं। अगर तू आज उसका हक अदा नहीं करेगा तो तूने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के माल में से उसको बंदे को नहीं दिया है, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका भी हिसाब फरमाएगा। तो ईद का पैगाम यही हमको सबक देता है। मेरा मैसेज आप लोगों को तक पहुंचा होगा। सबसे बड़ा सवाब का काम है सदका, सबसे बड़ा इसाले सवाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदक़े को बहुत महबूब रखता है, सदक़े को बहुत पसंदीदा रखता है। वो सदका जो दिखावे के तौर पर ना हो, वो सदका जो रियाकारी के तौर पर ना हो। उसके बारे में आया है बंदा दूसरे मुसलमान भाई के हाथ में सदका पहुंचता है उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे की बख्शिश फरमा देता है, उससे पहले बख्शिश फरमा देता है। अहादीस में आया है सदका सबसे ताकतवर है। अगर किसी के ऊपर परेशानी आई है, मौत भी आई है, तो वो सदका करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा उसकी तमाम परेशानियों को डाल देगा। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए आज पैगाम है। ईद के दिन सबकी ईद एक सी होगी, मेरा गरीब है उसकी भी ईद एक सी होगी कि नहीं? बोलो, होगी कि नहीं? अगर मैं मालदार हूं तो मेरा गरीब पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि ये मेरे मजहब इस्लाम ने कह दिया तुम भाई हो, तुम भाई हो। तो ये कैसे हो सकता है मैं जो हूँ चौराहों पर पैसे लुटाऊं मेरा भाई परेशान रहे? नहीं हो सकता। ये भाई का जज्बा ही नहीं है, बल्कि ये है मेरा भाई भी अमीर रहेगा। ईद के दिन मेरा भाई भी नए कपड़े पहनेगा अगर मैं पहनता हूँ। नए कपड़े पहनना वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है, साफ सुथरे कपड़े पहने जाएं, लेकिन एक कॉमन बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब तू 4 जोड़ी कपड़े बना सकता है, 8 जोड़ी कपड़े बना सकता है, तो गरीब के अंदर भी ये दिल है, गरीब के अंदर भी ये ज़मीर है, वो भी नए कपड़े पहन सकता है। तो आज ईद के दिन यही पैगाम है, यही पैगाम उम्मत मुस्लिमा के नाम है। हमारे जो मुसलमान भाई हमसे नाराज़ हैं उनसे मिलें, यही दर्स देती है ईद। मुसलमान भाइयों से मिलें, कांधा मिलाएं, ताकि जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। तो आज यही पैगाम मैं आपको देता हूँ। ईद के दिन मिलो, खुशियाँ मनाओ, सबसे मिलो, आपस में मोहब्बत बढ़ाओ, गरीबों का ख्याल रखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की नमाज का